그런데 사실 이곳이 유명한 이유는 따로 있습니다. 바로 도시 외곽에서 열리는 대규모 물소 시장 때문입니다. 벌써부터 시장 입구는 장사진을 이루고 있습니다. 저기가 토라자에서 유명한 물소 시장입니다. 오늘 시장이 열린다고 해서 이곳에 왔는데요. 보기만 해도 어마어마하게 규모가 큰 것 같은데 얼른 가보시죠. 6일마다 서는 물소 시장엔 섬 전체에서 사람들이 몰려듭니다. 이곳에서 하루에 수백 마리의 물소가 사고 팔립니다. 새벽 6시가 조금 넘은 시간. 하지만 이른 시간에도 불구하고 물소들은 주인과 함께 손님을 맞을 채비를 합니다. 이곳의 물소는 농사용이 아니라 재래용으로 팔립니다. 그래서 좀 다른 기준으로 가격을 매겨지는데요. 뿔이 노랗고 클수록 비싼 소입니다. 거기에 색깔도 중요한데요. 여기 좀 특이한 소가 있습니다. 소머리가 하얗고 눈 색깔도 좀 다릅니다. Even one is a nice color, blue eyes, but when that is a female, that is not so expensive. 소 눈이 진짜로 파란색이에요. 눈이 파란색이고 얼굴이 하얗고 잘생겼는데요. 과연 소 가격이 얼마나 될까요? Is your cow? Yeah. How old is cow? 2 tahun, maybe. 10 years. 10 years. How much is this cow? Kira jalina. 250. Wow. 엄청난 가격입니다. Very expensive. In the Toraja, buffalo is very important for all of the Torajan people, because the buffalo, when somebody die in the Toraja, even they are from a low social status, so the family they will sacrifice the 1 or 2 some until that's like a 10 buffalo. Then that's a small ceremony. Especially like the vicar's funeral. Sometimes the people they will sacrifice like more than 20 buffalo for one ceremony. 그러다 보니 정말 온갖 종류의 물소들이 이곳에 있습니다. 그중엔 이런 어린 녀석들도 있습니다. 집에 아이들이 7명이나 있대요. 그래서 아쉽지만 빨리 내다가 팔아야 되는데 자식처럼 이렇게 키우던 소를 팔려고 하니까 마음은 안 편하신 것 같아요. 가족의 생계를 책임져야 하는 아버지의 마음은 다 똑같은 것 같습니다. 그런데 이곳 시장에서 한 번에 제 시선을 사로잡은 물소가 있습니다. 와, 이 소는 뿔이 투명하게 느껴질 정도로 색깔이 달라요. 재래용 소로 흰 물소가 인기 있는 건 흰색이 바로 신성함을 상징하기 때문입니다. 이렇게 하얗고 얼룩무늬가 있는 물소는 최상급입니다. How much you want for sale? Kenapa dijual, Pak? 4억 루피 하니까 우리나라 돈 4천만 원 정도 되는 거예요. 지금 이 소시장에서 봤던 거 중에서 가장 비싼 소인데 이분 팔아가지고 작은 소를 여러 마리 살 거라고 하니까 진짜 집안의 재산이네요. 집안의 재산.
이런 비싼 물소는 신분이 높고 재력이 있는 사람들의 장례에 쓰이죠. 그런데 시장을 둘러보다 보니 남자들 의상이 재미있습니다. That's we call sarung. 살룬. Sarung. 살룬. Yeah, sarung. For what? Just the This is a sarung that the Torajan people they have to use for many things. many things. What? So especially the black color they have to use for the funeral of ceremony. A funeral ceremony. And then that's another color, so they have to use for the wedding ceremony. Uh-huh. But all the kind of the sarung, Torajan people they have to use for many things like to carrying the baby, to put like something inside, yeah. And then also like when they one of the women they have a baby, so they put the baby under inside the sarung, and then they do the baby like that. Yeah. Maybe they put inside, they do like that. So that's why they are not bring the blanket. So the people they just to bring the sarung, just to use for sleeping in the night time. Sun, that's normally the men they do it like that also. Yeah, something like that. They're protected for the sun. Yeah, and then some of them that we can use for many different way. Uh-huh. Some of the women they just wish they do it like that. Yeah, but normally when the people they went to the funeral, yeah, and then when they use the sarung, normally they do it like that. Yeah, something like that. For what? Why? This is for Toraja style also. Yeah. So, you mean you should be go to the funeral ceremony Today? Today? Yeah. Can you visit there? We can visit to the funeral today, and then we can see that some of the people they have to use the black sarong like this. 장례식장에 가는데 그냥 가면 안 되겠죠? 이곳에선 부조로 돈이 아닌 물건을 주는데 가이드의 도움을 받아 필요한 물건을 사기로 했습니다. What's this? Sugar. Sugar. Mix. Sugar. Yeah, sugar. 아, 설탕하고 담배, 홍차. Thank you. Terima kasih. 마을로 들어서니 모내기로 바쁜 농촌 풍경이 펼쳐집니다. 그런데 이런 산골에 웬 배가 있을까요? 자세히 보니 배가 아니고 집입니다. 이곳 전통 집이랍니다. 통코난이라 불리는데 지붕 앞뒤가 하늘로 솟아있는 모습이 꼭 배같이 생겼습니다. 나무로 만든 이 집은 못을 사용하지 않고 지붕은 대나무를 쪼개어 덮었습니다. 통코난은 수백 년을 이어온 토라자족의 화려한 건축술이 낳은 유산입니다. 지금도 토라자족의 여러 마을에서 이런 통코난을 볼 수 있는데요. 그건 이 집이 바로 자신들의 정체성을 잃지 않고 살아가는 토라자족 사람들의 자존심이기 때문이죠. All this the typical Toraja houses, yeah, that's the roof that symbolize the boat. Because a long time ago, there's a Toraja ancestor. They came from Indochina, yeah, to Sumatra to the south of Sulawesi, and then the people they came by boat. And then when they was arrived in the south of Sulawesi, they was to move to Toraja. And then after that, they are going to live in the mountain. This next generation, they still want to remember when they said the grandparent, the ancestor. They came from Indochina until to Toraja, they came by boat. 이곳의 통코난은 400여 년의 역사를 가지고 있습니다.
그래서 특별히 잘 보존되고 있는데요. 그야말로 살아있는 박물관입니다. 집 앞을 장식한 물소불이 인상적입니다. 마치 커다란 진해가 기어가는 것 같죠? 요 물소불들은 장례식에서 물소를 얼마나 희생시켰는지를 보여주는 거랍니다. 바로 집안의 위세와 명예를 상징하는 거죠. University student or high school student? High school. Yes. They can dance. 날이 먹어야 좋은 일 맞춰도 다가올 거야. 휴일을 맞이해 이곳으로 왔다는데 알고 보니 우리나라 드라마 팬이었습니다. 사랑해. 드라마 인기 덕에 제가 다 스타 대접을 받습니다. 감사합니다. 너무 좋아. 너무 좋아요. 대단해요. Thank you very much. Terima kasih. sama-sama. 감사합니다. 감사합니다. 오랜 역사와 고유의 문화가 그대로 새겨진 토라자족의 집, 통코난. 이곳에서 치러지는 장례식의 모습은 어떨까요? 삶과 죽음이 공존하는 토라자족의 장례 문화를 보러 갑니다. 장례를 하는 집으로 가는 길. 거의 집에 다다를 무렵 산길에서 사람들이 뭔가를 하고 있습니다. 돼지를 잡아 요리를 하고 있습니다. The people who came. 이곳에서 파피옹이라 불리는 이 요리는 소금 등으로 간을 한 돼지고기를 다진 채소와 함께 대나무통에 넣어 쪄냅니다. 한 40분 정도 쪄내는데 중간중간 통을 돌려 골고루 익힙니다. 장례식, 결혼식 등에 먹는 토라자족 전통 음식이죠. 집 앞에서 돼지를 들고 가는 사람들을 만났는데요. 부조로 돼지를 하는 거랍니다. 그 뒤를 이어 저도 조문객들과 함께 장례하는 집을 찾았습니다. 토라자족 사람들의 경조사는 마을 전체의 행사기도 합니다. 모두 모여 함께 기쁨과 슬픔을 나누는데요. 부조로 들어온 돼지들도 꽤 됩니다. 이런 큰 부조는 대부분 친척이나 지인들이 하는데 우리네 상부상주의 전통과 비슷합니다. 특히 이곳에서 장례식은 관혼상제 중 가장 큰 의식이기 때문에 며칠에 걸쳐 성대하게 진행됩니다. 그런데 사람들의 표정이 그리 어둡지 않습니다. 오히려 웃고 떠드는 모습이 장례식이라기보다는 축제와 같습니다. 한편에선 돼지를 부조로 한 사람들 목록을 이렇게 적어 발표하고 있는데요. 이제야 저도 상주에게 부조로 마련한 물건을 전달합니다. 어머님이 지금 분위기는 장례식이지만 그래도 잔치에 더 가까운 분위기이긴 한데 그래도 상주죠. 우리 상주는 표정이 되게 슬프네요. 고인의 관은 집 2층에 있습니다. 하지만 토라자족은 장례식을 치르기 전까진 고인을 산 사람으로 여깁니다. 이 토라자족은 고인이 돌아가시고도 몇 개월 동안 돌아가셨다고 생각하지 않는데요. 그래서 그냥 이 집에 좀 이분이 아프시다고 생각을 하고 뭐 아이들이나 뭐 식구들이 같이 생활하면서 때때로 음식을 주기도 하고 뭐 이러면서 같이 생활을 한대요. 장례식을 위한 자금이 모일 때까지 방부 처리를 한 시신과 함께 생활하는데요.
물소를 의식에 쓰는 토라자족 장례식엔 많은 비용이 들어 길게는 몇 년이 걸리기도 한답니다. One day Torajan people die, everything is belonging to the body, like a T-shirt, blanket, sarung. So the people they have to use to cover the body, and then after that the people they put the body inside of the coffin, because according to them, Toraja believe they still want to need it in the second life. 드디어 모두가 긴장하는 물소의 희생의식이 시작됐습니다. 토라자족 장례식에선 최소 2마리의 물소를 잡습니다. 이렇게 거의 전 재산이나 다름없는 거금을 들여 물소를 희생하는 데는 중요한 이유가 있습니다. 고인이 갈 때 지금 잡은 동물들이 돼지나 소나 이런 동물들이 거기까지 고인을 같이 인도해주는 역할을 한대요. 그러니까 어떻게 보면 많이 잡으면 많이 잡을수록 고인이 좀 더 편하고 쉽게 다음 세상으로 아니면 다른 세상으로 가실 수 있는 거죠. 그런데 이 장례식에 참석하는 사람 중 저만 외국인이 아니었습니다. It's very unique, but it's very intense. It's nice to experience this. Yeah, everyone's very friendly. It's very, very 뭔가 정말 축제 같은 분위기죠. 이 장례의식이 부디 고인을 풍요롭고 좋은 세상으로 데려다 주길 저도 기원해 봅니다. 삶과 죽음의 경계가 없는 땅, 타나토라자. 여기 장례식을 치르던 특별한 곳이 있습니다. 거석들이 세워져 있는데요. 이 돌들은 자연적으로 생긴 것이 아니랍니다. If someone die, they are from the high social status. They still do the funeral here. They're still making this megalithic stone. The family, they will sacrifice a minimum 24 buffalo here. 그러니까 우리식으로 표현하면 묘비 같은 건데요. 지금도 계속 만들어지고 있답니다. 여기 보이는 큰 돌, 이런 돌들 같은 경우는 한 2, 3년 정도밖에 안 된 그런 돌들이라고 합니다. 이 작은 집들은 3일의 장례식이 끝나고 나서 시신을 저 2층에다가 잠시 안치를 시킨대요. 그리고 한 일주일 정도 여기서 다시 또 의식을 진행을 하고 그 다음에 저 뒤쪽에 있는 돌로 된 무덤 안에다가 관을 보관을 하게 돼요. 우리나라 그 탈상하는 거하고 비슷한 것 같아요. 좀 장기간 동안 자식들이 공을 들이는 거죠. 고인의 영혼이 장례식을 통해 하늘로 올라가 가족을 지켜주는 조상신이 된다고 믿는 토라자족. 그렇게 죽음은 생애 가장 성대한 축제가 됩니다. 장례식을 치른 후 시신은 다양한 방법으로 매장되는데요. 와. 와. 동굴 입구부터 해골이 보이기 시작하는데요. 석회암 동굴인 이곳을 공동묘지로 이용한 것입니다. 지금은 더 이상 이 동굴묘에 시신을 안치하지는 않습니다. 절벽 위에 매달린 관은 위치가 높을수록 상류 계급의 사람들 것이라고 합니다. 그런데 거기에 인형도 있습니다. 저 조각상은 아무나 할 수 있는 건 아니래요. 좀 사회적인 지위가 있거나 한 사람들이 죽었을 때 저렇게 조각상을 해서 둘 수 있다고 하네요. 타오타오라고 불리는데 바로 고인의 모습을 본떠 만든 목각 인형입니다. 이 인형은 하나같이 손을 내밀고 있는데 이는 풍요와 안녕을 기원하는 의미랍니다.
오래되어 관은 썩어 없어지고 유골이 그대로 드러나 있는 것도 있습니다. 그럼에도 불구하고 후세 사람들이 고인을 위해 놓고 간 담배 등의 흔적이 보입니다. 토라자 사람들은 죽는다고 해서 떠나는 게 아니라고 생각을 하니까, 영원히 떠나는 게 아니라고 생각을 하니까 그 모신 자리에 그대로 두는 거예요. 그래서 그 후손들이 여기에 또 와서 자기의 어떤 조상들을 또 기리기도 하고요. 무섭다거나 그렇게 생각하지 않는 거죠. 그대로 이 자체가 하나의 자연스러운 모습인 거예요. 이들의 삶은 죽음으로 끝나지 않는 거죠. 근처에 어린아이를 위한 무덤이 있다고 합니다. 바로 이 나무가 무덤이라는데요. 이도나기 전에 죽은 아이들은 이 큰 나무의 몸통에 구멍을 파서 아이를 묻었습니다. 특별히 흰 수액이 풍부한 나무에 아기 무덤을 만든답니다. When the people they bury the baby in the living trees, so the baby they still want to get the milk from the tree. Because when the people they just make it the hole, there is something that come out from the skin of the tree like a milk. That is a symbol of the milk from the mother. Yeah. 토라자족에게 죽음과 장례가 어떤 의미인지 다시 한번 느낍니다. 이번엔 절벽의 무덤으로 유명한 레모 마을을 찾았습니다. 깎아지른 절벽을 쪼아 굴을 만들고 그 안에 관을 안치한 뒤 발코니를 만들어 고인을 상징하는 목각 인형 타오타오를 세워놨습니다. 이렇게 높게 무덤을 만든 건 동물들로부터 시신훼손을 막고 관에 시신과 함께 넣은 고인의 물건을 훔쳐가지 못하게 하기 위해서랍니다. 고인이 하늘에서 편히 살았으면 하는 가족의 마음이죠. 이곳에서 타오타오 장인을 만났습니다. 무덤에 놓을 인형도 만들지만 최근엔 이곳으로 오는 여행객들이 많아지면서 선물용으로도 만든답니다. 그의 인형엔 토라자족 사람들의 삶이 생생하게 담겨 있습니다. (15년간) 이 일을 해오고 있는 에코 씨지만 매번 다른 사람의 인형을 만드는 게 쉬운 일은 아니랍니다. Kalau dipesan menyerupai foto baru kita pakai foto. Kalau ada yang order, ya tergantung dari imajinasi. Ya kita pikiran ke kita ya. 이렇게 전통은 이어지고 있습니다. 삶과 죽음이 축제처럼 공존하는 타나토라자에서 산 사람들의 삶은 어떨까요? 장례식장에서 만난 라민 아주머니가 저를 집으로 초대해 주셨는데요. 그런데 공교롭게도 집이 산 꼭대기에 있답니다. 한참 만에 집에 도착했습니다. 라민 아주머니 가족이 토라자족 전통집 통콘안에 살고 있습니다.
지붕 아래 벽은 유독 수탉 모양의 장식물과 문양이 도드라집니다. Kan contoh motif kerbaunya motif kayak ini dibawa bulu ayam. Karena ayam di Toraja itu sebenarnya sebagai itu kan kalau ada permasalahan diadukan ayamnya, siapa yang menang itu yang putuskan suatu kasus ayam. Jadi kita adu ayamnya. 가축이 생활하는 1층을 지나 사람들이 생활하는 2층으로 올라갑니다. 우리네 살림과 별 다르지 않습니다. 여러분 대나무를 이렇게 마주대서 얹어놨어요. 밤부 넣고 작은 거부터 이렇게 크기가 큰 거까지 이렇게 차례대로 대나무를 맞대서 얹어놓고 차례대로 얹은 다음에 이걸 처마처럼 차례대로 지금 더 큰 대나무를 차례대로 쌓은 거예요. 토라자족이 그 바깥에 전통 가업 지을 때 지붕을 이렇게 짓더라고요. 안에 들어오니까 그 구조가 그대로 있네요. 거주지 맞은편에는 구조가 좀 다른 건물들이 있습니다. Ini untuk simpan padi. Simpan padi. Ya. Kalau padi itu disimpan untuk kebutuhan untuk selama 1 tahun. Kan Toraja dulu itu potong padi adanya 1 tahun 1 kali. Jadi kalau habis panen, padinya itu disimpan untuk kebutuhan selama 1 tahun. 보여줄 수 있어요? Ya. 안에 좀 볼까요? Ya, kebutuhan di Toraja itu kalau naik lumbung itu sebenarnya tidak semua orang bisa naik. Ada khusus itu ini supaya itu artinya apa yang disimpan di atas itu bisa. 이곳 곡식 창고는 집의 안주인이 주관합니다. 그래서 안주인의 허락이 있어야 볼 수 있죠. 라민 아주머니를 따라 저도 올라가 보는데요. 몸개그 제대로 한번 했습니다. 다시 아주머니의 도움으로 사다리로 올라가 창고 안을 구경합니다. 벼가 탈곡도 안 하고 그대로 있어요. 탈곡도 안 하고 그대로 있어요. 이 땅의 풍요로움이 그대로 느껴집니다. 남자들은 못 올라가겠네. 집어넣는 것도 힘들 것 같은데 그 안에? 그래서 여자들만 올라가나 봐요. 끼겠어, 끼. 한바탕 소란이 있은 뒤 라민 아주머니는 저를 위해 토라자족 전통 음식을 맛보게 해준다며 음식을 준비하십니다. 장례식이 끝나면 물소고기를 마을 사람들에게 나눠주는데 그 물소고기로 요리를 하시는 거랍니다. Kecap Toraja. 케찹? Kecap Toraja. Toraja kecap? Pamerasan. Supaya saus. Untuk saus. 기름에 볶은 마늘과 향신료에 파마라산 소스를 붓습니다. 여기에 물소고기를 넣어 조립니다. Tolok Pamerasan. 이 요리의 이름이랍니다. 똘로 파마라산. 이름을 알고 보니 더 먹음직스러워 보입니다. 보기에는 엄청 맛있어 보이는데? 갈비찜 같아, 갈비찜. 그렇게 한참을 졸여 완성됐는데요. 과연 맛은 어떨까요? 음식이 만들어지니 이것도 잔칫집이 됩니다.
맛있는 음식과 함께하는 순박한 사람들. 돼지갈비하고 순대 중간 정도 맛이거든요. 그리고 그 속에 살아 숨쉬는 토라자족의 전통 문화를 통해 삶에 대해 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 이곳 사람들의 따뜻한 미소는 오래도록 잊지 못할 것 같습니다. Dadah. Coba dari bawah.